गीता वाहिनी 21 परिच्छेद। अर्जुन, लोके भावती खाली मूर्ति प्रतिष्ठा करी भगवानंकर साकार और सगुण पूजा करदेले यथेष्ट होईगला। ए प्रकारर पूजा पूजी अवश्य सामान्य किछि साहाय्य करिपारे। लक्ष्य पथरे अल्प केते बाट तुमको आगे नहीं पारे, मात्र यह तुमको मुक्ति दे पारिबो नहीं। जी मुक्ति पाइबाकू चाहे प्रथमे ताकू देहर आसक्ति छाड़ाकू हेबो। यह बिना आत्मज्ञान आदौ संभव नुहे। देह भ्रांति अज्ञानर परिचायक। आत्मा को प्रकृति ठारू अलगा बोली जानिबाकू हेबो। विलास व्यासन निरतिशय आग्रह जात हुए प्रकृति को अजथा बड़ बोली मन करिबा। ध्यान और तपस्या अवलंबन करी वस्तु वासना निवारण कर। जेतेबेले व्यक्तिर वस्तु प्रीति दूर हो जाए सेतेबेले से हुए गोटे खुरुड़ नड़िया। नड़ियार शस नड़िया भितर थाई सुद्धा बाहरर कता और भितरर सड़ी ठारू यह अलग हो जाए। यह को पुतिले मध्य एथिरु गजा बाहरे नहीं। तापरे नड़िया आ नष्ट न होई दीर्घ दिन धरी जेमिति रही जाई पारे सेमिति रही जाई पारे। ठीक सेमिति बाहरे पृथ्वीर आकर्षण को एड़ाई पारिले व्यक्ति हुए निर्विकार, असंपृक्त और निरासक्त। ताकू आ जन्म नेबाकू पड़ेना बा मृत्युवरण करने पड़ेना। से हुए जीवन मुक्त। निर्गुण और निराकार परम ब्रह्मंकर उपासना जीवन मुक्ति पाई अपरिहार्य। जदि यह तुमर शक्तिर अतीत बोली भावुछ तेबे आउ गोटे काम भी करिपार। निजर सब उपासना, आराधना, अध्ययन, कर्म और तार फलाफल मते ही निवेदन कर। मते ही जीवनर परम लक्ष्य मन करी मो ठारे मन को स्थिर रख एवं मते ही ध्यान करी सकल कर्म मोर कर्म बोली ग्रहण कर। तुमर कर्माचरण भगवत उपासना रे परिणत हेबो एवं मोर अनुग्रह लाभ करी तुमे संसार सागर अतिक्रम करि परिबो। मु तुमको तुमर लक्ष्य स्थल रे पहुंचाई देबी। हे पार्थ, मो ठारे मन को एकाग्र करी रखिबा किछि सहज व्यापार नहे। समस्ते एथिरे सफल होई पारिबे नहीं। जेते कठोर अभ्यास कले मध्य मो ठारे मन को दृढ़ करी रखिबा खूब कष्टकर। ताहले एठी तुमे मते पचारि पार आउ कौन किछि उपाय नहीं? हाँ अछि। जो माने सत्कर्म रे आत्मनियोग करी मते आनंद दे पारंती से माने मध्य आत्मचेतना रे प्रतिष्ठित होई पारिबे एवं मुक्ति पाई पारिबे। प्रार्थना, नामस्मरण, भजन और उपासना आदि पुण्य कर्म रे पूर्वर पाप नष्ट हुए एवं चित्त निर्मल हुई इंद्रिय वासना और कुप्रवृत्ति मुक्त हुए। तापरे अज्ञानर अंधकार अपसारण करी प्रकाशित हुए ज्ञानर ज्योति। भगवान श्रीकृष्णकर ए महावाणी हृदयंगम कर। भल मंदर निरपेक्ष विचार परे जाई तुमे यथार्थ सिद्धांत रे पहुँची पारिबो। उदाहरण स्वरूप देख, भक्ति कहिले लोक जहा बुझंती ओ कृष्ण जहा को प्रकृत भक्ति बोली कहंती ता भितरे केते प्रभेद। भक्ति कहिले लोके बुझंती भगवानंक प्रति श्रद्धा, मात्र प्रकृत रे भक्तिर तात्पर्य ताठारु अनेक बेसी। जीवनर शेष लक्ष्य रे पहुँचीबा पई श्रद्धा बा भक्ति गोटे प्रकार संयम मात्र। साधक एई भक्ति ठारे अटकी जीवा उचित नुहे। भगवानंक प्रति ता निजर केते भक्ति से कथा न भाबी भगवान ता उपरे केते करुणा और आदरर धारा ढाली देइछंती से कथा भाबी से आत्महरा हेबा उचित। तार केउ कर्म केउ आचरण भगवान को आनंद और संतोष दे पारिबो से विषय रे साधक सतत सचेतन रहिबा दरकार। भगवान को आनंद देवा पई तांकर संतोष विधान करिबा पई सकल कर्म कर। हृदय रे आकुलता पोषण कर। भगवत चिंता छड़ा अन्य कौनसी चिंता मन रे रख नहीं। ताही यथार्थ भक्ति। मात्र लोके ए अनन्य भक्ति पथ अनुसरण करती नहीं बा यार यथार्थता
ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତର ଶ୍ରଦ୍ଧା କଥା କହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଭଗବାନ କେଉଁ ଧର୍ମ କର୍ମ ଅନୁମୋଦନ କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ କଲେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ତାହା ବିଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯେଉଁ କର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ତାହା ଭକ୍ତର ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରୁଥିବା କର୍ମଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଭକ୍ତ ଯେଉଁ କର୍ମ କରେ, ଯାହା କିଛି ଚିନ୍ତା କରେ, କଳ୍ପନା କରେ ବା ଯାହା କିଛି ଦେଖେ, ସବୁଥିରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। କିଛି ହେଲେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ନ ଘଟି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଘଟୁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦର କଷଟି ପଥରରେ ଭକ୍ତ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭୂତିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ନେବା ଦରକାର। ଗୀତା ଘୋଷଣା କରେ ଯେ ଜଣେ ଲୋକର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଭକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯଦି ଧର୍ମାଚରଣ ନ କରେ, ମୁନି ଓ ମହର୍ଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭୂତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଜୀବନଯାପନ କରେ, ତେବେ ସେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଏହି ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହନ୍ତି, ଭକ୍ତିମାନ ୟହ ସ ମେ ପ୍ରିୟ। ଯେକୌଣସି କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ତାକୁ ମୋ କର୍ମ ବୋଲି ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ସମସ୍ତ କର୍ମ ଈଶ୍ୱରୀୟ କର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ସାଧିତ କର୍ମ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି କେତେକ କର୍ମ ସେମାନଙ୍କ ନିଜର ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ଏହା ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ସବୁକିଛି କର୍ମ ଭଗବତ କର୍ମ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଲେ ତୁମର ମମକାର ବା ମୋର ଏହି ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଅହଂଭାବ ବା ମୁଁ ମୋର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ଅପସାରଣ ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଗୋଟିଏ ସଂଯମ। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅବିଭକ୍ତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସବୁ ସମୟରେ ଏବଂ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମର କର୍ମାଚରଣ ଓ ଅନୁଭୂତି ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି କେବଳ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ବିପାକରେ ପଡ଼ିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ଏବଂ ବିପଦ କଟିଗଲେ ପୁଣି ବାସନାରେ ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରି ସଂସାର ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଅ, ତେବେ ସେ ପ୍ରକାରର ଆଚରଣ ନିନ୍ଦନୀୟ ହେବ। ଏହା ହିଁ ଗୀତାର ବାଣୀ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୂପେ ଉପାସନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ପାଟିଟା ଅସୁଆଦିଆ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ଆଚାର ଖୋଜନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭଣ୍ଡ ଭକ୍ତି ଆଜିକାଲି ଅନେକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଦୁଃଖର କଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ସବୁକିଛି ବୋଲି ମନେକରି ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବା ତଥାକଥିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ସେମାନଙ୍କ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଦେଖାଇ ହେବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବା ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା କାଳରେ ବା ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲାବେଳେ ଏହି ଭକ୍ତିକୁ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଖା ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଏ ମୂର୍ଖା ବା ଆବରଣ ଖସି ପଡ଼େ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାହୀନ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଏମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରଚାର ପ୍ରିୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଶାର ମଣିଷ, ସର୍ବସ୍ୱ ଫମ୍ପା ଲୋକ ଗୁଡ଼ିଏ। ଭକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅବିଚଳିତ ହେବା ଦରକାର। ସବୁ ସମୟରେ ଓ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅବିଚଳିତ ରଖିବା ହିଁ ଭକ୍ତି। ଅନେକ ଭାରି ଦମ୍ଭର ସହ କହନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଏ ସେମାନେ ସକଳ କର୍ମ ଦେହାର୍ପିତ ଈଶ୍ୱରାର୍ପିତ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ ନ କରି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଦେହଠାରେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଏ ରକ୍ତ ମାଂସର କ୍ଷୟଶୀଳ ଦେହ ସହ ନିଜକୁ ଅଭିନ୍ନ ମନେ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ମୁହଁରେ କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣାର୍ପଣମସ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକଙ୍କ ଆଚରଣରେ ତାହା ହୁଏ ପୁତ୍ରାର୍ପଣମସ୍ତୁ। ସେମାନେ ମୁହଁରେ କହନ୍ତି ଏହା ମୁଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲି, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ଅର୍ପିତ ହୁଏ ଆପଣାର ମନୋବିକାର ଠାରେ। ଏ ପ୍ରକାର କର୍ମକୁ କିପରି ଯଥାର୍ଥ ସମର୍ପଣ ବା ନିବେଦନ କରିବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ ଦେହ
ଓ ମନକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ପ୍ରସାରିତ କରେ। ଯଦି ତୁମ ମୁହଁରେ କଥାକୁ ମନ ଅନୁମୋଦନ କରେ ନାହିଁ ବା ହୃଦୟରେ ଯାହା ଅନୁଭବ କର ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କର ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମ ଆଚରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟାଚାର ଓ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ହୋଇଯିବ। କର୍ତ୍ତା, କ୍ରିୟା ଏବଂ କର୍ମ ସବୁକିଛି ସେଇ ଏକ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କର। ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ସମ୍ପଦ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ପରିହାସ କରି ପରମ ପୁରୁଷ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ହୃଦୟର ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅର୍ପଣ କର। ଯେଉଁଠାରେ ତୁମ ମନ ଲାଖି ରହେ ସେଇଠି ଭକ୍ତି ଜନ୍ମେ। ଭକ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପରି ପବିତ୍ର, କର୍ମ ଯମୁନାର ଜଳ ପରି ନିର୍ମଳ, ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ତଃସଲୀଳା ପୂତନୀରା ସରସ୍ୱତୀ। ଏହା ଭକ୍ତି ଓ କର୍ମ ସହ ମିଶି ଆପଣାକୁ ସାର୍ଥକ କରେ। ଭକ୍ତି, କର୍ମ ଓ ଜ୍ଞାନର ସଙ୍ଗମ ହିଁ ତ୍ରିବେଣୀ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମନର ବିନାଶ ଏବଂ ଗୁଣତ୍ରୟର ଏକୀକରଣ। ଏହା ମମକାରର ବିନାଶ ସାଧନ କରେ। ମାତ୍ର ଅନେକ ଏହି ପ୍ରଧାନ କଥାଟି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦିନକୁ 2 ଥର ସ୍ନାନ କରି ସକାଳ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଓ ସାୟଂକାଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା କରନ୍ତି, ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, କପାଳରେ ଭସ୍ମ ଲେପନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦନ ବୋଳି ହୁଅନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଟିକା, କଣ୍ଠରେ ତୁଳସୀ ମାଳ ଘେନି ସେମାନେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ବୁଲିଥାନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଧର୍ମପୀଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଧର୍ମ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କେବଳ ଏତିକି ମାତ୍ର କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଏମାନେ ସତ୍କର୍ମ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛେଦ ବା ମୁହଁର କଥା ସହ ଭକ୍ତିର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛେଦ ଦେଖି ବା ଧର୍ମ କଥା ଶୁଣି ଆମେ କାହାକୁ ଭକ୍ତ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନାର କଥା, ହୃଦୟର ଅନୁଭୂତିର କଥା। ଏହା ବାହ୍ୟ ଆଚରଣ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଠାରେ ଧୂଆଁ ଦେଖାଯାଏ ସେଠାରେ ନିଆଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ବୋଲି ତୁମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିପାର। ଧୂଆଁ କେବଳ ନିଆଁରୁ ଜାତ ହେଲେ ହେଁ ଏମିତି କେତେ ପ୍ରକାର ନିଆଁ ଅଛି ଯାହାଠାରୁ ଧୂଆଁ ଆଦୌ ବାହାରେ ନାହିଁ। ହୃଦୟର ଭାବ ବିନା କର୍ମ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ତୁମେ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ହୃଦୟର ସବୁ ଭାବ ବାହ୍ୟ କର୍ମ ହିଁ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ। ଆଡ଼ମ୍ବର ଓ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କର୍ମ ନ କରି ମଧ୍ୟ ହୃଦୟର ନିଷ୍ଠା ପୋଷଣ କରିବା ସମ୍ଭବ। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଦରକାରୀ ହେଲା ଅନ୍ତରର ନିର୍ମଳ ଅନୁଭୂତି। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଗତି ଚାହେଁ ତା ପକ୍ଷରେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଆଡ଼ମ୍ବର ଘୋର। ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇ କୃଷ୍ଣ ଆହୁରି କେତୋଟି କଥା କହିଲେ। ଜଗତର 2 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସଗୁଣ ଭକ୍ତ ଓ ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତ। ସଗୁଣ ଭକ୍ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସଗୁଣ ରୂପର ଉପାସକ। ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତ ନିରାକାରଙ୍କ ଉପାସକ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ତ, ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଓ ଜିଜ୍ଞାସୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାକାର ଆରାଧନାରେ ଆଗ୍ରହୀ। ଗୋଟିଏ ଶୁଭ କାମରେ ଅନୁକୂଳ କରି କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଲୋକେ ଯେମିତି ଆଗ ଡାହାଣ ପାଦ ପକାଇ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେମିତି ମଣିଷର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତି ଭାବ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ହିଁ ସର୍ବମଙ୍ଗଳକର। ନିରାକାର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସାଧନ ହିଁ ତୁମକୁ ଆଲୋକ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ। ମାତ୍ର ସଗୁଣ ଓ ନିର୍ଗୁଣ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତିର ଯଥାଯଥ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଉଭୟ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାଥମିକ ସାଧନାରେ ସଗୁଣ ଭକ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ, ମାତ୍ର ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତି ହେଲା ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ। ତୁମେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ରୂପରେ ଦେଖିପାର ବା ବିଶ୍ୱ ଓ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଅଲଗା ଅଲଗା ବୋଲି ମନେ କରିପାର, ମାତ୍ର ବସ୍ତୁତଃ ଏ ଦୁହେଁ ଏକ ଅଭିନ୍ନ। ତୁମେ ଲୁଗାକୁ କେବଳ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସୂତା ବୋଲି ମନେ କରିପାର ବା ସୂତା ଲୁଗାକୁ ଅଲଗା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାର, ମାତ୍ର ସୂତା ହିଁ ଲୁଗା ଓ ଲୁଗା ହିଁ ସୂତା। ତୁମେ ବୁଝ ବା ନ ବୁଝ, ଏହା ନିରାଟ ସତ କଥା। ସୂତା ଓ ଲୁଗାକୁ ଅଲଗା ବୋଲି ଭାବିବା ହିଁ ସଗୁଣ ଉପାସନା। ସୂତାକୁ
ଲୁଗାର ଅଂଶ ବିଶେଷ ବୋଲି ମନେ କରି ଏବଂ ଲୁଗାକୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସୂତାର ସମଷ୍ଟି ବୋଲି ଜାଣି ଏହି ଦୁଇଟିର ଏକତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ହିଁ ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନା। ଭକ୍ତି ବାହାରୁ ଆମଦାନୀ କରିବା ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ କେହି ଭକ୍ତି ଆଣି ଯୋଗାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ମାଟିର ଜାତ ହୁଏ ନା ବା ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼େ ନା। ଏହା ମଣିଷ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱତଃ ଜାତ ହୁଏ। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ମଣିଷର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ। ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମହାପ୍ରେମ ଓ ଆକର୍ଷଣ ମଣିଷର ସହଜାତ, ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ତାର ଅପପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଅନୁଚିତ। ତାହା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ନିବେଦିତ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ତେବେ ତାହା ଭକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବ। କୀଟପତଙ୍ଗ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଠାରେ ଏହି ମହାପ୍ରେମର ସତ୍ତା ଲୁଚି ରହିଛି। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣବନ୍ତ କରେ, ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣେ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ, ଜୀବନ ହିଁ ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରେମ ହିଁ ଜୀବନ। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ, ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ଜୀବନରେ ସୁଖ ଭୋଗର ଆକାଂକ୍ଷା, ଅନୁଚରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଆଗ୍ରହ, ଖେଳ କସରତରେ ଆସକ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଆଦି ନାନା ରୂପରେ ଏହି ବିଶ୍ୱପ୍ରେମ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଜୀବମାନଙ୍କ ଠାରେ ବହୁ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନ ଆକର୍ଷଣର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱପ୍ରେମ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ଠାରେ ହୁଏ ସ୍ନେହ, ବନ୍ଧୁଠାରେ ହୁଏ ଅନୁରକ୍ତି, ଦୁଃସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସହାନୁଭୂତି। ସମାନ ସ୍ତରର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିତ୍ରତା ରୂପେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ବା ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଏହା ହୁଏ ଆକର୍ଷଣ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ହୁଏ ପ୍ରଣୟ, ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଜନ, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ମହାପ୍ରେମର କାଣିଚାଏ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସମ୍ମାନ, ନମ୍ରତା ଇତ୍ୟାଦି। ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱପ୍ରେମ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ହୁଏ ଭକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ମହାପ୍ରେମର ମହାନ ଧାରାକୁ ମଣିଷ ବିଭକ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ପରିଚାଳିତ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁ ଦୁଃଖ ଓ ବେଦନାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ଏ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବନ୍ଧନକୁ ମଣିଷ ତୁଚ୍ଛ ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁରେ ଅପପ୍ରୟୋଗ କରେ। ଏହା କର ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱପ୍ରେମକୁ ସେହି ବିଶେଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ବୁହାଇ ଦିଅ। ଏହି ସାଧନା ହିଁ ଭକ୍ତି। ସଂସାରର ଲବଣାକ୍ତ ଜଳଭୂମିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଏ ଅପାର କରୁଣାର ଦାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ ନା, ବରଂ ଭଗବତ୍ କୃପାର ମହୋଦଧିରେ ଆପଣାକୁ ମିଶାଇ ଦିଅ। ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ନିଜକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ। ତୁମେ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇଯିବ। ସେ ପରମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେଡ଼େ ପବିତ୍ର, କେଡ଼େ ପ୍ରଶାନ୍ତିଦାୟକ। ଗୋପୀମାନେ ଏ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ସବୁ ସମୟରେ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ନିବେଦିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋପୀମାନେ ଯୋଗୀ ରୂପରେ ପରିଚିତ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି, ଅନୁମାନ କର ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାର କେତେ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ। ଇତି 21 ପରିଚ୍ଛେଦ ପରିସମାପ୍ତି।